ایک سہاگن کا اجڑا ہوا نصیب، پردیس بیٹھا شوہر، اور پیچھے بنے جہنم جیسے حالات، ندی کا وہ ہولناک کنارہ جہاں موت کو گلے لگانے نکلی ایک معصوم عورت دو درندوں کے ہتھے چڑھ گئی، مگر سچی تباہی کا آغاز تب ہوا جب غیرت کی آگ میں جلتے بھائی نے اندھیرے میں کلہاڑی اٹھائی۔ جانیے اس لرزہ خیز سچی کہانی میں کہ اس رات ایک چادر کے دھوکے نے کس کی معصوم جان لے لی۔ میری شادی کو 3 سال گزر چکے تھے اور میں اپنے شوہر سلیمان کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میرے سسرال کی تھوڑی سی زمین تھی، مگر سیم تھور نے اسے بیکار کر دیا تھا۔ اس سے جو تھوڑی بہت فصل اترتی وہ پورے سال کے لیے ناکافی تھی۔ تبھی چچا جی نے پڑوسی نذیر بھائی سے ذکر کیا۔ وہ بولا، حسن چچا، تمہاری زمین سیم زدہ ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ فصل تو گھر اٹھا لاتے ہو۔ کاشتکاری محنت ہو تو کسی حال میں بھوکا نہیں مرتا۔ 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی اس پیداوار سے مجھے میسر آ جاتی ہے۔ تم اس سیم والی زمین پر سفیدے کے درخت لگاؤ۔ جانتے ہو یہ سفیدہ کتنا مہنگا بکتا ہے؟ چچا بولے، یہ بات کی بات ہے، ہم کو تو آج کی روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں۔ گھر میں تیل، صابن اور کپڑے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، صرف سوکھی روٹی سے پیٹ نہیں بھرتا۔ بھتیجے، تم میرے بیٹے سلیمان کو کام کے لیے باہر بھجوا دو، نذیر نے کہا۔ حسن چچا، یہ تو سب سے ٹھیک ہے، لیکن تیرا لڑکا اتنا سخت جان نہیں کہ پردیس کی مشقت سہ سکے۔ اچھی طرح سوچ لو، تھوڑی بہت تمہاری زمین جو آباد ہے، کہیں یہ بھی بنجر نہ ہو جائے۔ اکیلے تم کھیتی باڑی نہیں سنبھال سکتے۔ چچا جی نے اپنے پڑوسی کو جواب دیا، بھتیجے، تم میرے بارے میں زیادہ نہ سوچو اور اپنے بھائی سے سلیمان کے ویزے کے لیے کہو۔ اسی دوران اتفاق سے انہی دنوں نذیر کا چھوٹا بھائی جو 5 برس سے سعودی عرب میں کما رہا تھا، چھٹی پر گھر آیا تو چچا جی اس کے سر ہو گئے اور وہ 2 ماہ بعد سلیمان کو بھی اپنے ہمراہ لے گیا۔ میری اپنے شوہر سلیمان سے بہت بنتی تھی۔ ہماری آپس میں محبت کی ٹھکی چھپی شادی نہ تھی۔ وہ میری ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا۔ جب تک وہ گھر پر ہوتا تو میرا پلڑا بھاری رہتا، مگر جب سے وہ گیا اس کی ماں بلا وجہ مجھ سے الجھنے لگی۔ اب تو وہ بیٹے کی غیر موجودگی میں مجھ پر شیر ہو گئی تھی۔ میں کسی سے فریاد نہ کر سکتی تھی۔ چپ رہتی تو ساس کی کڑوی کسیلی باتیں کلیجہ کاٹتی، اور اگر بولتی تو نند اور دیور کے ہاتھوں پٹ جانے کی نوبت آ جاتی۔ ساس اور نندیں ہر دوسرے دن مجھے کسی نہ کسی بات پر تانے دیتی۔ میرا میکہ 10 کوس دور تھا، جہاں ماں باپ بھی ہر وقت میری خبر کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ میں رو کر چپ ہو جاتی۔ سلیمان کے جانے کے بعد میری زندگی تو جہنم بن گئی تھی۔ میرے بچے ابھی چھوٹے تھے تو ان کو چھوڑ کر میں میکے بیٹھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ساس روز ہی کہتی تھی، جانا ہے تو جا، اگر بچے لے گئی تو یاد رکھنا یہ ہمارے ہیں۔ ان کو لے کر گھر سے نکلی تو میں تیرے بھائی کے بچے ندی میں پھینکوا دوں گی۔ میں جانتی تھی کہ ساس بڑی ڈائن ہے، اگر میں بچے میکے لے گئی تو یہ ضرور کوئی ایسا فتنہ کھڑا کرے گی کہ میرے ماں باپ کا جینا حرام ہو جائے گا۔ میرا بھائی ساجد غصے کا بہت تیز تھا، اس کو جھگڑے میں الجھانے کا مطلب تو سراسر خون خرابہ ہی تھا۔ ایسے حالات میں میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ پر ضبط کر کے رات دن اس جہنم کو جھیلنے پر مجبور ہو گئی۔ ایک روز صبح اٹھتے ہی ساس نے پھر سے جھگڑا شروع کر دیا۔ ادھر میرا دل اپنے شوہر کی جدائی سے تنگ تھا اور میں ساری رات رو کر گزارتی تھی۔ سارے گھر کا کام، جانوروں کی دیکھ بھال، سلیمان کے گھر والوں کی خدمت، کھیت کھلیان کا کام کاج، غرض سارا بوجھ انہوں نے مجھ پر ڈال دیا تھا۔ کسی انسان کو ستانے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ دل کی گٹھن سے مجھے اڈموا کر ڈالا تھا۔ سلیمان کو گئے پورے 2 برس بیت چکے تھے، اور اب کی بار جب پڑوسی نذیر کا بھائی گھر آیا تو پہلی بار میرے جیون ساتھی نے اس کے ہاتھ کچھ سامان بھجوانا تھا۔ اپنے بھائی کے لیے گھڑی، باپ کے لیے گرم کمبل، اور ہم سب گھر والوں کی عورتوں کے لیے اس میں خوبصورت جوڑے تھے۔ چاہے
तो ये था कि सास इंसाफ से काम लेती और हर किसी के जोड़े इसको देती, मगर इसने मेरे नाम के जोड़े भी उठाकर अपने पास रख लिए और बोली, तुमको सुलेमान और भेज देगा, ये जोड़े मैं अपनी छोटी बेटी नादिया के जहेज में रखूंगी। इसे भी तो बयाना है। मैं खाली खाली आंखों से इस बंटवारे को देखती रह गई। मेरे सरताज ने पूरा भरा हुआ सूटकेस भेजा था, मगर मेरे हाथ में बच्चों के 2 जोड़े और 2 अदद खिलौने ही आए थे। मैं सुलेमान को याद कर करके आंसू बहाने लगी कि क्या इसीलिए मेरा शौहर घर बार छोड़कर परदेश की मुशक्क़तें सहता और मैं यहाँ इसकी जुदाई की आग में सुलग रही हूँ। जब से वो गया था किसी ने 1 टका मेरे हाथ पर नहीं रखा था और मैं मुफ्त की जिल्लतें झेल रही थी। वो रात भी मैंने रो रो कर गुजारी। सुबह हुई तो मेरा जी उठने को ना चाह रहा था। मैं मुंह लपेटे पड़ी रही यहाँ तक कि सूरज सर पर आ गया। जानवर चारे और पानी के लिए चिल्लाने लगे। तभी सास ने वावेला शुरू कर दिया। नंद और देवर ने भी ज़बान चलाई। तकरार बढ़ती ही जा रही थी। आखिर कितना बर्दाश्त करती, मैं भी तो एक इंसान थी। थक हार कर मैंने जवाब दे ही दिया, सास जी मुझसे ये सब नहीं होता, मैं कोई नौकरानी तो नहीं हूँ। आज अपनी बेटी से कहो वो ये सब काम करे। बस इतना कहना था कि सास आग का गोला हो गई। इसने इसी वक्त मुझे बालों से पकड़कर कमरे में फेंक दिया और देवर से मेरी शदीद पिटाई करवाई। जब सास का गुस्सा किसी तरह कम ना हुआ तो मैंने इस रोज़ मर जाने की ठान ली। मैं कुछ देर चादर में लिपट कर रोती रही, फिर सास से चारा काटने का कहकर खेत में निकल गई और नदी के किनारे जा बैठी। देर तक खुद को पानी में गिराने पर आमादा करती रही, मगर न जाने बच्चों की मोहब्बत थी या अपनी बुज़दिली के पानी में छलांग लगाने की हिम्मत न हुई। घंटा भर किनारे बैठी आंसू बहाती रही। मैं तो अपने ख्यालों की दुनिया में थी कि अचानक एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? मैंने नज़र उठाकर देखा तो सामने एक नहीं बल्कि 2 आदमी खड़े थे। मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ, मगर तुम कौन हो? उसने कहा, मैं कालू हूँ और ये शीरा है। वो सामने वाले खेत हमारे हैं। इसने सड़क की तरफ इशारा किया। तुम मरियम हो ना? मैंने कहा, हाँ, मगर तुमको कैसे मालूम? वो बोला, हम हसन चचा के पड़ोसी हैं। हमको तो ये भी मालूम है कि हसन चचा के घर वाले अपनी बहू पर बहुत जुल्म करते हैं। मैंने रोते हुए कहा, हाँ, मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं। आज मैं मरने के इरादे से ही निकली थी। तब कालू ने कहा, तो तुम मेके क्यों नहीं चली जाती? मैंने कहा, मेका दूर है, किसके साथ जाऊं? पैदल तो नहीं जा सकती। वो बोला, हम पहुंचा देते हैं। तेरा भाई साजिद तो हमारा यार है। भाई का नाम सुनकर मैं उठ खड़ी हुई। क्या तुम मुझे इसके पास पहुंचा दोगे? मैं तो इस घर और ज़िंदगी दोनों से तंग आई हुई थी, इसीलिए इनके साथ चल पड़ी। सड़क के किनारे एक मोटरसाइकिल मौजूद थी। कालू इस पर बैठ गया और कहने लगा, मरियम मेरे पीछे बैठ जाओ, शेरा पैदल चला आएगा। यार तुम पैदल आ जाना बस्ती। इसने शेरे को मुखातिब किया। मैं इसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गई और इसने सवारी को भगा दिया। मुझे वो मैके ले जाने के बजाय अपने ठिकाने पर ले गया। तब मुझे एहसास हुआ कि इस पर एतमाद करके मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैं एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंस चुकी थी। मेरे हालात तो पहले ही ख़राब थे और इस कमबख्त कालू ने मुझे अगवा करके मेरी रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। 15 रोज़ तक मेरी तलाश होती रही। सास ने मेरे मैके कहला भेजा कि मरियम अपने किसी यार के साथ भाग गई है। इस बात पर मेरा भाई खंजर जेब में रख कर मेरी तलाश में घर से निकल गया कि जहां मिल गई वो मेरा खात्मा कर देगा। 15 दिन बाद कालू ने किसी के ज़रिए हसन चचा को खबर कराई कि तेरी बहू कालू डाकू की कैद में है और इसकी रहाई के 20,000 रुपये मांगता है। इन दिनों 20,000 एक बहुत बड़ी रकम थी। बूढ़ा ससुर रोता हुआ मेरे भाई के पास आया और बताया कि बदमाश कालू ने हमारी बहू को तावान के लिए अगवा कर लिया है और वो खतीर रकम मांग रहा है। साजिद भाई ने कहा, चचा तो फिक्र न कर, मैं हर सूरत में अपनी बहन की इज्जत का मान रख कर तेरी बहू के घर पहुंचाऊंगा। तो इस बात की किसी को कानो कान खबर न होने देना और मैं भी तेरी बदनामी न होने दूंगा, क्योंकि ये हमारी इज्जत का मसला है। इसी रोज़ मेरे भाई ने मंडी में जाकर अपने तमाम माल मवेशी बेच दिए और रकम लाकर मेरे ससुर के हवाले कर दिया और कहने लगा, अभी 2,000 कम हैं, ये तो इसमें डाल कर रकम पूरी कर लेना और रुपया इस बदमाश तक पहुँचा कर बहू को घर ले आना।
भाई खुद कालू के सामने नहीं आना चाहता था क्योंकि इसका खून खोल रहा था। इसने चचा हसन की इज्जत बचाने के लिए खुद पर काबू पा रखा था। एक शख्स की मार्फत रकम कालू को पहुंच गई और शेरा के जरिए मैं अपने घर पहुंच गई। औरत की अमानत इसकी इज्जत होती है और इसकी इज्जत भी उजली चादर जैसी होती है। मैं सुलेमान की अमानत थी। चचा अब घटा घटा रहने लगा क्योंकि अगर सुलेमान को मालूम हो जाता कि इसके पीछे क्या किस्सा हुआ है तो चची और चचा को इसका जवाबदेह होना पड़ता। चचा तो इन्हीं सोचों में गुम था मगर सुलेमान की माँ की अकल पर पत्थर पड़े थे। तभी तो इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो बाज ना आई और तानों के तीर चलाने लगी। मुझसे कहती कि ऐसी कोई किसी को उठा कर नहीं ले जाता, ज़रूर तूने पहले से इस बदमाश के साथ चक्कर चला रखा होगा। कमबख्त क्या मुंह दिखाएगी अपने शोहर को। अपने साथ हमारी इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। इतने दिन इसकी कैद में रही है, क्या जानती नहीं कि औरत की चुनरी में दाग लग जाए तो वो किसी काम की नहीं रहती। फिर भी हम तुझे घर लाए, तुझे छुड़ाने के लिए 20,000 रुपये भरे हैं तेरे ससुर ने। इस वक्त तक मुझे ये मालूम ना था कि तवान की रकम किसने भरी है। मैं यही समझ रही थी कि चचा ने ही भरी है और इसीलिए सास का दिमाग इतना ख़राब है। मगर सास बड़ी फितरत की तेज़ औरत थी। उठते बैठते ऐसी बातें सुनाती कि मेरा दम घुटने लगता। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा था मगर मैं भागी भी तो इनके जालमों की वजह से थी। अब जब घर आई हूँ तो फिर से वही ताने सुनने को मिल रहे हैं। मेरा शोहर तो परदेश जाकर मुझे भूल गया था। अब तो मेरा सचमुच खुदकशी करने को जी चाहता था मगर फिर बच्चों की तरफ देखती तो रुक जाती। आखिरकार मैंने एक पड़ोसन की मिन्नत की कि मेरे मैके जाकर माँ को इतला दो कि जब तक सुलेमान वापस नहीं आ जाता मुझे अपने पास बुला लो, वरना सास मेरा कलेजा खा जाएगी। खुदा का शुक्र है कि पैगाम मिलते ही माँ मुझे लेने आ गई। माँ के इसरार पर ससुराल वालों ने इसके साथ जाने की इजाज़त दे दी मगर बच्चे साथ ले जाने से मना कर दिया और कहा यह सुलेमान की अमानत है, इसके बगैर पूछे तुम इनको नहीं ले जा सकती। मैंने सब्र किया और बच्चे सास के पास छोड़कर माँ के साथ चली गई। मैके आकर सास के तानों से तो निजात मिल गई मगर बच्चों की याद तड़पाती थी। इधर साजिद का रवैया भी माँ को परेशान करता रहता था क्योंकि इसे मेरा कालू की कैद में इतने दिन रहने का बहुत ज़्यादा रंज था। वो जब भी मुझे देखता तो इसकी आंखों में खून उतर आता। इसको ये भी मालूम न था कि चचा ने कालू को पूरे 20,000 अदा नहीं किए थे बल्कि जो 2,000 रुपये कम थे इसने शीरा से कहकर उधार रखवा लिए थे कि चंद रोज़ बाद अदा हो जाएंगे। जब कुछ दिन गुजर गए तो कालू बार बार घर आकर मेरे ससुर से 2,000 का मुतालबा करने लगा। बिलाखिर चचा एक रोज़ मेरे भाई साजिद के पास जा पहुंचा और बताया कि वो 2,000 और मांग रहे हैं। मेरे पास रकम नहीं है, तुम ही अदा कर दो ताकि वो बदमाश मेरा पीछा छोड़ दे। ये बात सुनकर मेरे भाई का खून जोश मारने लगा और वो गुस्से से आपे से बाहर हो गया। इसने कहा देख चचा, मैंने तेरी सफ़ेद दाढ़ी की लाज रखी और तेरे बेटे की तकलीफ़ का एहसास किया जो तुम लोगों की खातिर परदेश में मुशक्क़त की चक्की पिस रहा है। क्या इसकी कमाई से 2,000 भी इसकी बीवी की रहाई के लिए नहीं दे सकते? क्या इसकी बीवी का कोई हक नहीं है इसकी कमाई पर? चचा बोले वो तो तेरी बात ठीक है मगर मरियम का शोहर जो भी कमा कर भेजता है वो सारे पैसे इसकी माँ रख लेती है और मुझे भी मुश्किल से घर का खर्चा देती है। इस पर मेरा भाई और गुस्से में आ गया और कहा फिर अफसोस है ऐसी रिश्तेदारी पर। मैंने जिस बदले की आग को अब तक रोके रखा था वो मैं अब कर गुजरूंगा। मुझे चाहिए था कि 20,000 तवान भरने के बजाय मैं कालू को मौत की घात उतार देता मगर मैंने सिर्फ तेरी सफ़ेद पकड़ी का लिहाज किया और दिल पर पत्थर रख लिया। मेरी गैरत का जनाजा निकल गया और मैं कुछ न कर सका। आज मुझे तेरी असलियत का पता चला है। मेरे पास कोई 2,000 रुपये नहीं है। कह दो अपने इस बदमाश से कि मैं अब खुद इससे निपट लूँगा। इसने इरादा कर लिया था कि अब इन बदमाश को मज़ा चखाने का वक्त आ गया है लेकिन अब भाई मुझे भी खूनखार निगाहों से देखने लगा था। माँ बाप ने बेटे के इन कड़वे तेवरों को भांप लिया तो वो मेरी ज़िंदगी के बारे में होशियार रहने लगे। मुझे घर में अकेला न छोड़ते और हर वक्त मेरी हिफाजत पर मामूर रहते थे।
ان کو خطرہ تھا کہ میرا بھائی غیرت کے نام پر کچھ برا کرنے والا ہے۔ رات کو بھی میری چارپائی ماں اور باپ کی چارپائی کے درمیان بچھائی جاتی تھی۔ ایک روز صبح ہوئی تو ساجد بھائی نے اماں کو بتایا کہ چھوٹی بیٹی فوزیہ کے گھر سے اس کا دیور یہ پیغام دے گیا ہے کہ فوزیہ کل رات تندور پر روٹی لگاتے ہوئے جل گئی ہے اور آج اس کو شہر کے ہسپتال لے جانا ہے، اس لیے انہوں نے تمہیں اور ابا کو بلوایا ہے کیونکہ بہن کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ بیٹی کی حالت کی خرابی کا سن کر ماں پریشان ہو گئی اور ابا سے کہا کہ اسی وقت فوزیہ کے پاس چلو۔ ابا بھی تیار ہو گئے اور وہ دونوں مجھے سمینہ کے حوالے کر کے بیٹی کے سسرال دوسرے گاؤں روانہ ہو گئے۔ سمینہ اماں کی سہیلی تھی جو برابر والے مکان میں رہتی تھی اور ساجد بھائی کی شادی اس کی بیٹی شازیہ سے ہونے والی تھی۔ بھائی اپنی منگیتر کو بہت چاہتا تھا اور وہ بھی بھائی کی ایک جھلک دیکھنے کے لالچ میں اماں کے کام میں ہاتھ بٹانے روز ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ دوپہر تک سمینہ میرے پاس رہی، بعد میں شازیہ آ گئی تو وہ گھر چلی گئی۔ تبھی میں نے شازیہ سے کہا کہ آج رات کو میرے پاس ہی سو جانا کیونکہ رات کو مجھے اکیلے نیند نہیں آئے گی۔ وہ بولی یہ بات خالہ نہیں مانے گی کیونکہ خالہ اور خالو گھر پر نہیں ہیں، یا تو اماں خود تیرے پاس سوئے گی یا تجھے اپنے گھر لے جائے گی۔ جب میں نے بہت اصرار کیا تو اس نے کہا اچھا میں ماں سے بات کرتی ہوں۔ جانے کیسے اس نے ماں کو منا لیا اور وہ رات کو میرے پاس سونے آ گئے۔ بھائی اس وقت گھر پر نہ تھا۔ جب وہ سونے آئی تھی میں نے اس کو اپنے کمرے میں اپنی چارپائی پر سلا دیا اور کہا کہ ذرا ہوشیار رہنا، میں اماں کے تخت پوش پر عشاء کی نماز پڑھ کر بعد میں آ جاؤں گی۔ ہم نے ساتھ کھانا کھایا اور پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نماز پڑھ کر وہیں لیٹ گئی۔ نیند آج مجھ سے کچھ دور تھی مگر بے خبر شازیہ میری چارپائی پر لیٹے ہوئے سو گئی تھی۔ کھیتوں میں رات کو مچھر بہت ہوتے ہیں لہذا روشن دان یہ کمرے میں بھی آ جاتے ہیں۔ تبھی ہم لوگ رات کو سر سے پاؤں تک چادر لپیٹ کر سوتے ہیں۔ وہ بھی چادر لپیٹ کر سوئی ہوئی تھی۔ میری بڑی بہن فوزیہ کا گھر 8 کوس کے فاصلے پر دوسرے گاؤں میں تھا۔ ابا کو فوزیہ کا شوہر ان کے گھر کے دروازے پر ہی مل گیا جو خوش نظر آ رہا تھا۔ کیا فوزیہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس کو دیکھتے ہی سوال کیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا ہاں ٹھیک ہے، کیوں کیا ہوا اور آپ لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ابا نے بتایا کہ ساجد نے کہا کہ وہ جل گئی ہے اور اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ خود اندر چل کر دیکھ لیں۔ ماں اور ابا دھڑکتے دل کے ساتھ گھر سے گئے تو سامنے ان کی بیٹی تندور پر روٹی لگا رہی تھی۔ انہوں نے سکھ کا سانس لیا لیکن فوزیہ کو صحیح سلامت دیکھ کر ان کا ماتھا ٹھنکا کہ آخر ساجد کو ان سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ ابا نے اپنے داماد سے کہا ٹھیک ہے ہمیں ابھی واپس جانا ہوگا، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ ادھر وہ یہ باتیں کر رہے تھے اور ادھر میرا سگا بھائی مجھے ختم کرنے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، تو ایسا ہی ہو گیا۔ رات بھر اماں ابا دونوں میری فکر سے نہ سو سکے۔ صبح ہونے سے پہلے رات کے آخری پہر انہوں نے لوٹنے کی تیاری کر لی اور وہ صبح 7 بجے گھر آ گئے۔ دروازے سے صحن میں آئے تو دیکھا ساجد برآمدے میں بیٹھا ہانپ رہا ہے اور گھر میں سناٹا ہے۔ ابا نے پوچھا تو ابھی تک گھر میں بیٹھا ہے، کام پر کیوں نہیں گیا؟ تبھی اماں بولی تیری بہن کہاں ہے؟ اس نے اشارہ کیا وہ اندر ہے، میں نے اس کا قصہ ختم کر دیا ہے، میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ میرے لیے یہ خیال سوہان روح تھا کہ وہ اتنے دن ایک اغوا کار کے قبضے میں رہ کر بھی زندہ ہے، اس لیے میں نے اسے ختم کر دیا ہے۔ ماں نے سسکی لی تو اس نے اپنے آنسو پونچھ کر کہا کیا یہی بات بتانے کے لیے میں گھر میں رکا ہوا تھا؟ اماں تو جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ کر بیان کرنے لگی اور ابا نے نکاہت سے بھری مدھم آواز میں پوچھا اب تو کہاں جا رہا ہے بدنصیب؟ اس نے کہا تھانے جا رہا ہوں اور کہاں جانا ہے؟ اس نے ٹھنڈی سانس لی اور گھر سے نکل گیا۔ ابا میرے کمرے کی طرف گئے جہاں چارپائی پر خون میں لت پت ایک لڑکی کی لاش پڑی تھی جس کے منہ پر چادر تھی۔ انہوں نے چادر ہٹائی، چہرے پر چادر کے اوپر سے ہی کلہاڑی لگی تھی لیکن صورت پہچانی جا سکتی تھی۔ یہ میں نہیں تھی بلکہ سمینہ کی بیٹی شازیہ تھی جس کی صورت کو بھائی وار کرتے وقت اندھیرے میں پہچان نہ سکا۔ اس نے رات کے آخری پہر اندھیرے میں شازیہ پر وار کیے اور چہرے سے چادر ہٹانے کی بھی زحمت گوارا نہ کی۔
जब मैंने शाजिया की चीख सुनी तो रात के अंधेरे में कमरे से बाहर ही ना आई थी। मुझे अफसोस था कि मेरी वजह से नाहक शाजिया मारी गई, जो मेरे भाई की मंगेतर थी। जब साजिद को इसके अपने हाथों अपने मंगेतर के कत्ल होने का इल्म हुआ होगा तो अवालात में इस पर क्या बीती होगी। वो तड़प उठा, मगर अब क्या फ़ायदा। ये सच है कि जब इंसान पर खून सवार होता है तो अकल के सारे चिराग गुल हो जाते हैं। मैं इस गुमान में बेगुनाह शाजिया को अपनी जगह लिटा कर आई थी कि भाई ने अगर इस पर वार करना चाहा तो पहले इसकी सूरत देखेगा और तब वो इसके कत्ल से बाज रहेगा, मगर ऐसा कुछ न हुआ। कत्ल के बाद भाई हमेशा के लिए जेल का होकर रह गया था, क्योंकि अदालत ने इसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी थी। और मेरा शौहर सुलेमान भी हमेशा के लिए वापस घर आ गया और मैं अपने घर वापस चली गई। घर आने के बाद मेरी सास ने बहुत शोर मचाया और अपने बेटे से कहा, अपनी बीवी को तलाक दो, अब ये तुम्हारे लायक नहीं रही। मगर सुलेमान मुझसे प्यार करने के साथ साथ मुझ पर एतमाद भी बहुत करते थे। मैंने इन्हें यकीन दिलाया कि मैं बिल्कुल पाक हूँ, वैसे ही जैसे तुम्हारे जाने से पहले थी। सुलेमान ने सारा वाक़या सुनने के बाद मुझे तलाक न देने का फ़ैसला किया और बाकी की सारी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारने का अहद किया और माँ को भी बड़े प्यार से मना लिया। काश मेरे शोहर की तरह मेरे ससुराल वाले और मेरा अपना खून मेरा भाई मुझ पर एतबार करता और मुझे गलत समझने के बजाय मेरा साथ देता तो आज दो जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाती। एक शाजिया की और दूसरी मेरे अपने भाई की। आज मैं अपने घर में अपने बच्चों और शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। अब सास मुझे ताने नहीं देती, इसी वजह से मैं हर काम इनके कहने से पहले ही कर देती हूँ। मियाँ बीवी का रिश्ता एतबार का दूसरा नाम है। अगर ये एतबार एक बार टूट जाए तो यह रिश्ता हमेशा के लिए तबाह बर्बाद हो जाता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो से पहले देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।